ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯೂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಟ್ಯೂಪಲ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್. ಸೊ ರೋ ಏನಂತ ಕರಿತೇವಿ, ಕಾಲಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವಿ? ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ರೋ, you have given the answer as row, Vinuta. What it is, whether it is a tuple or it is an attribute, row though. Column is attribute. Okay. Tuple andre ordered objects collection. Yes, when you construct a relation which is in the terms of a table, malgadekin headings partala, which are referred as columns, are the attributes. They give you the characteristics of an entity. ಈಗ ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ನಾಗ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ಡಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, SSN, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ which are represented as a column. And row means tuples. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, n employee the same information, first employee the name, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅವನ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು, SSN ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. Right? So that is what is referred as a tuple and attribute and relation. Relation on the table. ಟ್ಯೂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, SQL ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದಾವ. You have data modification language, the data definition language, the DDL, DML, SQL. All these are different types of database languages. Yes or no? Actors on the screen, actors behind the screen, different definition, languages that are used in database. So ella kaltiralla DBMS olaga. I think you have learned the same thing. DDL, DML, SQL. Right. So one of the language which is used for the accessing, modification or deletion of a database is SQL. SQL na present ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ತಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ SQL ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ SQL ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು that is for modification of, it is one of the language used along with the database. Next, ಆ database ಅನ್ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ Oracle. Right? So next they have given some of the information about the Oracle, ಬೇರೆ ಬೇರೆ versions of Oracle and how Oracle is being used. Okay, so this is what we were studying in the last class. Anyone who has worked with a database is no stranger to Microsoft's premier offering SQL Server. ಯಾರು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ ನೋ SQL ಸರ್ವರ್, structured query language is the server from where you're going to access the database, retrieve the data. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. They announced the cloud extension of that tool in the spring of 2008 by introducing Microsoft SQL Server Data Services. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, SQL ಸರ್ವರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ವರ್, ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ SQL ಸರ್ವರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ SQL ಸರ್ವರ್ ಡೇಟಾ ಸರ್ವಿಸಸ್, SSDS.
that is Microsoft SQL Server Data Services. They started providing the services from different branches. Distributed way ಒಳಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. What is that service? It is providing the data. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. Providing you the option of modifying the data, entering the data, insertion, deletion, modification ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. That was in the year 2008. In the 2008, it is expected to be in the public beta by spring 2009. ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು 2008 ಒಳಗ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ದವರು ತಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ಲಾಂಚ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ 2009. ಈ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ it was a future work. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ it is expected to be in public beta by spring 2009 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು 2007 and 2008 ಒಳಗಡೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ now it is already being launched. SSDS looks very similar to Amazon's Simple DB. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ದವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಬಿ ತರ, ಸಿಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಬಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಯು ಒನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಬಿ which is going to provide the dispersed ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಕೂಡಿ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ವೇ ಒಳಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ which is provided by Amazon. So ಈ MS that is Microsoft the SSDS ಕೂಡ ಅದೇ ವೇ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. It looks very similar to Amazon's Simple DB with a straightforward schema free data storage. Even schema no different schemas ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನೆನ್ಪದಾವ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ 3 ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ DBMS ನ ಕಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ? Yes or no? 3 ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕಲ್ತಿರಿ. One is to the customers, one is to the database administrator. ಈ ವೇ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಡೇಟಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ schema free data storage, SOAP, REST APIs and pay as you go payment system. It is going to have an additional beneficial features when you compare it with the other databases. ಏನು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ಫ್ರೀ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗೆ, ಇದು ಯೂಸರಿಗೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಪೇ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೀವೆಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. It is also able to start small and scale large as needed. That is scalability is available. ಶುರು ಮಾಡ್ದಾಗ ಸಣ್ಣದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. as long as it is possible you can extend your storage space. ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. So scalability is provided. While it looks similar to Simple DB, it varies greatly. Simple DB Amazon ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ರ along with that there are certain features which are different from that of the Amazon's Simple DB. What are those differences? ಏನೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನು? It is also going to give you a distributed data service. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಅದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮೆಝಾನ್ DB ಅಂಡ್ MS SQL ಡೇಟಾ ಸರ್ವಿಸ್.
But the difference, what is the difference between both? They have listed out. First one of the main selling points of SSDC is that it integrates with the Microsoft's synchronous framework, which is a .NET library for synchronizing dissimilar data sources. Is another simple DB, Amazon the simple DB, it is not providing a different selling points, as well as it is not providing the synchronization with the different data sources. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಡೇಟಾ, ನಿಮ್ದೇ ಡೇಟಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಆಸ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಡೇಟಾ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಫೀಚರ್ ಅದ್ರೊಳಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನದಲ್ಲ SSDS, it is making use of the .NET library framework and it is providing the synchronization between data from dissimilar data from different sources. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ದಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಹತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು. Then Microsoft wants SSD to work as a data hub, synchronizing data on multiple devices so they can be accessed offline. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಬಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಬಿ ಒಳಗ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡೇಟಾ ಹಬ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸೊ ದಟ್ ಇವನ್ ವೆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್, when you are not online at that particular moment of time also you can access the data from the data storage. That is what is their future work is. They want to provide such type of service to the users. There are 3 core concepts in SSDS. 3 core concepts adav. ಯಾವ್ಯಾವು ಇವು 3 concepts ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತವೇ ಅದಾವ. One is container. A container is a collection of entities and is what you search within. It is a collection of entity, that is nothing but the relation or table and naven refer ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, that is the container which is having a collection of entities within it. ಅದರೊಳಗೆ entities ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. Then authority. An authority is both billing unit and collection of containers. Collection of containers ಮತ್ತೆ ನೀವು as you pay you have to use and pay, right? So other the billing na ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು authority ಅನ್ನುವಂತ component. Then entity. An entity is a property bag of name and value pairs. Entity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is a name and its value. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ attribute ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Entity is nothing but which has its own properties. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ entity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So entity is a property bag of name and value. ಅದರ ಹೆಸರು ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಪೇರ್ ಇರ್ತೈತಿ. SSDS is based on SQL Server, but it is not a simple retooling of it. Microsoft built it with a large scale deployment in mind. SSDS SQL Server based ಅದ, ಆದ್ರ SQL Server ದ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. SQL ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ SSDS ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಬುಕ್ ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವರು, what they want to do, what is their goal, what they want to achieve ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. It is all being already achieved because we are in the 2021. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. SQL ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, SSDS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒರಾಕಲ್ 11 ಬಂದೈತಿ, ಈಗ 10 ಹೋಗಿ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇವನ್ ಒರಾಕಲ್ 11 ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗ ನಿಮಗೆ 10G ನ ಕೊಟ್ಟಾರಿನ್ನ. And one of the disadvantage, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. SSDS is a bit of twist because
It backsteps from being more complex rather than being simple and flexible. Simple agilla, it is a bit complex. That is what is administration, or you say it is not easy as SQL Server. As you are combining many features in it, it is a bit complex. That is what is the drawback or disadvantage of SSDS. Is it clear? Raise your hands or message.